ایمن. آج ہم ڈسکس کریں گے بہت ایک امپورٹنٹ دو ٹاپک پہ. ٹاپک تو وہی ہے لیکن سائنسز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم آج اس پہ ڈسکس کریں گے. ٹاپک ہے آپ کی مسلم بایولوجی یعنی ہسٹری آف بایولوجی میں. پہلے میں نے آپ کو گریک پیریڈ کے بارے میں یعنی گریک بایولوجسٹ کے بارے میں بتایا تھا. ابھی جو ہمارا لیکچر یہ چل رہا ہے مسلم بایولوجسٹ، اس کی 2 ویڈیو میں بنا چکا ہوں. اب یہ تیسری ویڈیو ہے، آپ اس کو دیکھیں. اس میں جو اب ڈسکس ہوگی سائنسز کی وہ بہت اہم اور امپورٹنٹ ہیں. ان دو سائنسز کا دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے. انہوں نے بہت بڑا سائنس میں کام کیا ہے. زیادہ سے زیادہ جو انہوں نے دو سائنس میں کام کیا ہے وہ میڈیکلز میں کام کیا ہے. میڈیکلز کے انہوں نے بہت سارے انسٹرومنٹ بنائے ہیں، بہت سارے کتاب لکھی ہیں، بہت سارے بیماریوں کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے. یہ بہت اہم سائنسز ہیں. اس میں دیکھیں سب سے پہلا جو سائنٹسٹ ہے وہ ہے ابو عثمان عمر الجیس. ابو عثمان عمر الجیس ایک تو یہ صحیح نام ہے، دوسرا ہے الفارابی اینڈ تیسرے نمبر پہ ہے ابوالقاسم الزہراوی. یہ میں نے آپ کو دو سائنسز بتائے ہیں اس وجہ سے. ایک تو ابو عثمان عمر الجیس، دوسرا جو ہے ان کو ہم ایک ہی کہتے ہیں لیکن ہیں دو سائنسز. دوسرے نمبر پہ دو ہیں الفارابی اور ابوالقاسم الزہراوی. تو ایسے سمجھیں کہ 3 سائنسز ہوئے. اس میں جو سب سے پہلا ہے ابو عثمان عمر الجیس. دیکھیں یہ کیا ہے. اس میں دیا گیا ہے آپ کے کلاس 9 12 کے سبجیکٹ میں جو دیا گیا ہے اس کے ڈسکس کو ہم بتائیں گے اب آپ کو. وہ his wrote books al-Hayawan which describe characters of 350 species, SP for species of animals, especially about life of ants. Especially about life of ants. اب دیکھیں آپ ابو عثمان عمر الجیس، اس کو عمر بھی کہتے ہیں کیونکہ بہت بڑا نام ہے، یاد نہیں رہتا بہت سارے آپ شاگردوں کو، تو اس لیے آپ اس کو عمر کے نام پہ بھی یاد کر سکتے ہیں. سمپل، یا الجیس کے نام پہ یاد کر سکتے ہیں. یہ ایسے سمجھے اس کی ذات ہے. اس کا اصل جو نام ہے عثمان عمر اس کا اصل نام ہے. اس نے ایک کتاب لکھا تھا الحیوان کے نام پہ. یہ اس کتاب میں بہت ساری ڈسکس جو دی گئی ہے وہ اینٹس کے بارے میں کی لائف کے بارے میں دی گئی ہے. آپ کو تھوڑی سی عجیب تصور ہوگا. یہ ایک جو اینٹس کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے یہ بھی ایک برانچ ہے. یہ تو آگے بڑھ کر FSC میں ٹاپک آتی ہے پیراسائیکالوجی کے نام پہ. اس نے اس کی ساری لائف کے بارے میں بتایا ہے. یہ کیسے فوڈ حاصل کرتی ہے، کیسے سروائیو کرتی ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے نسل دینے کا کیا پروسیس ہے، اس کے بارے میں اس نے سارا کچھ بتایا. لیکن اس اینٹس کیس میں جو مین کام کیا ہے اس سائنسدان نے وہ کیا ہے 350 اسپیشیز. اب تصور کریں کیا اینٹس نے کتنا کام کیا ہے، وہ بھی 350 اسپیشیز. یہ تھا ہمارا مسلم سائنسدان ابو عثمان عمر الجیس جس نے 350 اسپیشیز وہ بھی لائف آف اینٹس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. اس کی کریکٹرز بتائے ہیں، اس کو کریکٹرز کو ڈسکرائب کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو اس کتاب میں الحیوان کے نام پہ نہ تو اس کتاب میں اینٹس کے بارے میں ڈسکس ہے، نہ اس کی 350 اسپیشیز کے بارے میں ڈسکس ہے، بلکہ اس میں بہت سارے جانوروں اور اینیملز کے بارے میں بھی ڈسکس کیا ہے سائنسز نے. تو یہ اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا ابو عثمان عمر الجیس. اب جو آ رہا ہے جو سائنسز آ رہا ہے میرے دوسرے نمبر پہ میں نے اس کو رکھا ہے. جو دوسرا میں نے سائنسز ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ عام ہے. اس میں سب سے پہلا جو ہے الفارابی کے نام پہ یہ دنیا میں بہت بڑا نام ہے اس کا. یہ 870 سے لے کر 950
950 AD तक इसने काम किया है। उसके बाद दूसरा जो साइंटिस्ट है वो अबुल कासिम अल-ज़हरावी के नाम पे, ये यूरोप में इसका बहुत बड़ा नाम है, पर लेकिन दो फैक्टर्स का नाम है, क्योंकि ये इसने अल-ज़हरावी बहुत सारा अर्सा रहा है, इसने बहुत सारा काम किया इसके मुकाबले में भी, क्योंकि ये 950 तक था तो ये 1004 तक था। इस वजह से इसने उसके बाद भी, इसके वफात के बाद भी इसने बहुत सारा अल-ज़हरावी ने काम किया है, इसलिए इसका मेडिकल में बहुत बड़ा रोल है। इसका ईयर जो है वो 936 से लेकर 1004 तक है। ये इससे ऐसे समझे कि 9 इयर्स ज्यादा उसने काम किया है अल-ज़हरावी ने। अब देखें, इन दोनों साइंस ने पहले तो एक साथ काम किया था। अब देख क्या है, पहले मैं आपको अंग्रेजी से बताता हूं। पहले तो इसकी पॉइंट ये है, बोथ वर रिन्यूड हकीम एंड सर्जन ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। दूसरी ये इसकी पॉइंट है, अल-फ़ाराबी इज द ऑथर ऑफ टू वेरी वेल नोन बुक, द किताब नबातात एंड किताब हैवानात। तीसरे नंबर पे थर्ड पॉइंट है, ज़हरावी वाज फेमस फॉर रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टोन। अब क्या है कि ये दो साइंटिस्ट जो थे, ये एक तो हकीम भी थे, लेकिन उसके साथ साथ एक कामयाब हुआ सर्जन भी थे। एक तो इसमें ये पॉइंट है। दूसरे इन्होंने साइंटिस्ट ने दोनों साइंसों ने दो किताब लिखी। एक किताब जो है किताब नबातात, इसमें जो दिया गया है किताब नबातात, किताब भी का मकसद है बुक, यानी टेक्स्ट बुक भी आप कह सकते हैं। नबातात मीन प्लांट, यानी प्लांट के बारे में इसने जो किताब लिखा उसका नाम रखा गया किताब नबातात। इस तरह से किताब हैवानात, किताब मीन्स किताब मतलब टेक्स्ट बुक एंड हैवानात मीन एनिमल के बारे में इसने जो किताब लिखा उसका नाम जो दिया गया किताब हैवानात के बारे में। उसके बाद जो ज़हरावी है इसमें, वो एक ऐसा कामयाब सर्जन था जो एक मामूली औजार के साथ आसानी से, ना किसी नुकसान के आसानी से हमारी यूरिनरी ब्लैडर से जो स्टोन पैदा होता था वो उसको निकाल देता था। इसलिए उस दौर में इस साइंटिस्ट को बहुत बड़ा ये नाम था कि ये आसानी से यूरिनरी ब्लैडर में, यानी पेशाब की एक बैच में से जो पथरी बन जाती थी, यानी बुकियों में जो हमारी बन जाती थी, उनको निकालने में भी बहुत बड़ा माहिर था। इसलिए इसका इस्लामिक दुनिया में बहुत बड़ा नाम है ज़हरावी का। इसलिए कहता हूं मैंने पहले भी आपको बताया, ज़हरावी वाज अ फेमस फॉर रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टोन। इस वजह से इसका बहुत बड़ा नाम है। एक और भी मैं आपको बताऊं, यूरोप में ज़हरावी की बहुत बड़ी लाइब्रेरियां हैं, उसमें इसके बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं। इस ज़हरावी ने ना सिर्फ एक काबिल, एक माहिर सर्जन था, हकीम था, लेकिन इसने ऐसे इंस्ट्रूमेंट उस दौर में इजाद किए जो आज भी हमारे डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। सारी लाइब्रेरी इसकी भरी पड़ी है, उनमें इसके औजार, इसके इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, ऐसे जदीद जो आजकल हमारे डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये था हमारे इस्लामिक दुनिया में इन तीन साइंटिस्टों का रिकॉर्ड। एक अबू उस्मान उमर अल-जैश और दूसरे नंबर पे अल-फ़ाराबी एंड अबुल कासिम अल-ज़हरावी। इन दोनों साइंटिस्टों ने एक मेडिकल में एक ऐसे बुक्स लिखे, ऐसी इजादें की जो आज तक तस्वर नहीं कर सकते हम। मैं नहीं कहता कि आज भी इजाद नहीं हुई है, बेशक हुई है, ये उससे भी बहुत बड़ा एडवांस है, लेकिन इस साइंसों ने जो काम किया उसी के बुनियाद पे ही इन साइंसों ने काम किया है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।
मुस्लिम 12 जिसमें हमने आपको एक दो इम्पोर्टेंट आम साइंटिस्ट के बारे में हमने आपको बताया